السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ طبیعت میری ابھی بالکل پرفیکٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی بہتر ہے، تو میں نے سوچا آپ کو ایپیسوڈ دی جائے۔ ایپیسوڈ لانگ ہے، ہمارے جنم کی بہت ہی مزیدار اور تھرلنگ سی ایپیسوڈ نمبر 33 لے کر آ چکی ہوں۔ سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹ سٹارٹ۔ آپ نے سٹاف سے تفتیش کی؟ یونی سے آف کرنے سے پہلے ارمان پرنسپل آفس آیا تھا، اپنے موقف پر ڈٹا تھا۔ یہ دیکھ کر یونی کے اونرز متفکر تھے، کیونکہ وہ ارمان کے جاب چھوڑنے کی دھمکی پر کچھ پریشان تھے اور نہ ہی ہیرا کو جاب سے نکال سکتے تھے۔ وہ بلا شبہ ایک بہترین پروفیسر تھی۔ ہم چاہتے ہیں کسی انتہائی قدم سے پہلے آپ دو ٹیبل ٹاک کر لیں، میں بھی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ آئیے مس ہیرا۔ پرنسپل نے اول تمہید ارمان کو دیکھ کر باندھی، اور دونوں نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ بھی کیا تھا، جبکہ ساتھ ہی آفس کے ڈور میں کھڑی ہیرا کو اندر آنے کی اجازت دی، جس کے بعد ارمان کے جبڑے کسنا فطری تھا۔ ہیرا آ کر ارمان ہی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ آپ دونوں ہی ہماری یونیورسٹی کا سرمایہ ہیں، سو ہم کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتے، سو ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس ٹائم مشکل میں نہ ڈالیں اور جو مسئلہ ہے وہ حل کریں۔ ایکسکیوز می۔ دو تلواروں کو ایک نیام میں چھوڑے پرنسپلز دونوں ہی وہاں سے چلے گئے، جبکہ ہیرا نے ہی ڈرامائی کھانس کر متوجہ کرنے میں پہل کی۔ آئی لائک یو۔ ہیرا کے کہنے کی دیر تھی کہ ارمان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے۔ کیا بکواس کی؟ ارمان نے پرتپش ہوتے گھورا تو ہیرا کے چہرے کی رنگت سی بدلی۔ آئی لائک یو، تبھی مجھے آپ کی وائف بالکل اچھی نہیں لگی، میں چاہتی تھی وہ دور ہو جائے آپ سے، پر جب میں نے آپ کی اس کے لیے فکر دیکھی تو مجھے اپنی حرکت پر دکھ ہوا۔ آئی ایم سوری، پسند پر اختیار نہیں پروفیسر ارمان، میں معافی چاہتی ہوں، آپ جاب سے ریزائن نہ کریں۔ ہیرا کے منہ پر خباثت چھائی تھی، تبھی تو ارمان کو اس کی کسی بات پر یقین نہ تھا۔ اچھا، اب پسند نہیں رہا؟ ارمان کا لہجہ اب بھی کھردرا تھا۔ ہیرا نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ بہت پسند ہے۔ وہ جلدی سے اپنی اوقات پر آتی کرسی سے اٹھی تو ارمان نے اس کے ارادوں سے خود کو محتاط کیا۔ مجھے اپنی وائف پسند نہیں ہے، بس زبردستی کی فکر تھی وہ۔ مجھے بھی تم پسند ہو، کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ میری بیوی کو پتہ نہ چلے کچھ ایسا ہو۔ ارمان نے لہجہ اب بھی سپاٹ رکھا، جبکہ ہیرا کی چمکتی آنکھیں بتا رہی تھیں جیسے اسے نہ جانے کون سا خزانہ مل گیا ہو۔ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، ہم اپنا رشتہ اس سے اور دنیا سے چھپا لیں گے، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ ہیرا اٹھی تو ارمان نے بھی اٹھ کر ہیرا کے بہکے تاثرات کا محظوظ ہوتے جائزہ لیا۔ شادی کرنا چاہتی ہو مجھ سے؟ ارمان کو لگا شاید یہ لڑکی تھوڑی سی اچھی نکل سکتی ہے، پر یہ ارمان کا وہم نکلا۔ وہ ارمان کے گلے ہی پڑ گئی اور ارمان کا دل سلگ اٹھا جب ہیرا نے اس کی گردن میں بازو لپیٹ کر للچائی نگاہوں سے ارمان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے شادی کی فکر نہیں، بس آپ کا ساتھ مل جائے۔ ہیرا کے بازو گردن سے چھوت کی طرح پکڑ کر ارمان نے فوری پرے کیے۔ ہاں، تاکہ مجھ سے دل بھرے تو تم کسی نئی اسامی کو دبوچ لو۔ عورت حیا کا دوسرا نام ہوتی ہے، لیکن تم سی عورتوں نے اس نام کو بدنام اور رسوا کر دیا ہے۔ یونیورسٹی میں ماں باپ اپنے بچوں کو دل پر پتھر رکھ کر بیچتے ہیں، مگر آگے سے اگر استاد تم سے ہوں تو ان کا فیوچر شرطیہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ سوری ٹو سے، مگر اب ریزائن مجھے نہیں تمہیں کرنا ہوگا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میرا فرض ہے اس کے لیے اس کے ارد گرد کا ماحول پرسکون بناؤں۔ پرنسپل صاحبان یہی ہیں۔ ارمان کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ ہیرا ڈر کر جب پلٹی تو دونوں پرنسپلز ڈور میں کھڑے مشتعل نگاہوں سے ہیرا کو دیکھ رہے تھے۔ ہم آپ کے کردار پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے مس ہیرا، لیکن آپ یہاں مزید قابل برداشت نہیں۔ بہتر ہوگا کہ اپنا ریزائن دیں اور تشریف لے جائیں۔ ہمیں وہ استاد چاہیے جو آگے اپنی اچھی عادات ٹرانسفر کر سکیں، نہ کہ وہ جنہیں خود اچھے برے کی تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دونوں پرنسپلز کے عتاب سے ہیرا سمجھ چکی تھی کہ یہاں اس کے دن ختم، اور بہت عزت سے ارمان نے اسے بے نقاب کیا کہ نہ تو وہ مزید انتقام میں گرفتار ہو، نہ یہاں کا ماحول اس کی انیا کے لیے بے چینی والا بچے۔ ہیرا نے ندامت سے نظریں جھکائیں اور چپ چاپ آفس سے نکل گئی۔ ارمان نے ویسے ہی گھوم کر دونوں یونی اونرز کی جانب سے نرم مسکراہٹ وصول کی۔ تھینک یو، مجھے اس مسئلے کو نمٹانے کا موقع دیا آپ دونوں نے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے سنگ جواباً بولا۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ معاملہ بہت سموتھلی حل کیا۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جاب کنٹینیو کریں گے۔ ارمان نے خفیف سی سر کو جنبش دی۔ انیا کے یہاں ہونے تک بس، اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں۔
अरमान ने सीधे से बम गिराया तो दोनों मोहतरमीन फिक्रमंद हुए। वो तो हम आपकी अनिया के लिए फिक्र देखकर ही समझ गए थे कि आप उसी की वजह से अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ हैं प्रोफेसर अरमान। चलें, जैसा आपकी खुशी। हैव अ गुड डे। वो इनके समझ जाने पर ममनून हुआ और ऑफिस से निकला। पार्किंग तक पहुंचा तो नजर हिरा पर गई, जो अपना लेटर देकर खुद भी जा ही रही थी। अब तुम इंतकाम में मत चलना, अपनी हरकतें दुरुस्त रखो ताकि आइंदा ऐसी इंसल्ट ना हो। अरमान की ताकीद पर वो कीना तोज निगाहें अरमान पर डालती पास आ रुकी। इंतकाम नहीं कहेंगे इसे, पर मुझे बेवकूफ़ बनाने की सज़ा ड्यू है आप पर। थोड़ा सा तो सहना होगा आपको, फिर हमारे रास्ते जुदा। वो अब भी कोई शर्म खाने के मूड में ना थी। तुम मुझे धमका रही हो? अरमान का सवाल हर दर्जा मुतमईन होकर आया। नहीं, बता रही हूँ कि पसंद को पसंद रहने देना चाहिए, वरना संगीन नताइज निकल सकते हैं। हिरा कहकर रुकी नहीं, पर अरमान वापस शराजी हाउस पहुंचने तक थोड़ा अपसेट रहा। दादी जान और शाज़मा को खुद से शान का बताया तो वो दोनों अपने बच्चे को देखने ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल निकली, और वहां पहुंची तो महरीन और हाला भी आई हुई थी। जबकि खुद वो एक ऑनलाइन मीटिंग लेता जब रूम में आया तो अनिया इस वक्त सोकर जागी थी। दूर रहो, शावर ले लूं फिर गले लगना। अनिया के करीब आने पर अरमान ने उसे सख्ती से रोका। अनिया का मुंह बना। वो अरमान के पीछे जा रुकी, जो टॉवल लेता नहाने जा रहा था। ऐसे भी कौन से जर्म्स ले आए हैं जो मुझे चमट जाएंगे? आई वॉन्ट हग नाउ। वो अरमान के हाथ से टॉवल झपट कर जबरदस्ती गले लग गई। अरमान ने बाजुओं में अनिया को फौरन ही बसाया तो अनिया के लब मुस्का दिए। हिरा गले पड़ी थी। अनिया जो सुरूर से लिपटी थी, सुनते ही करंट लगे इंसान की तरह अरमान से दूर हुई। उसकी आंखें हफीफ सा नम हुई। क्या वो मनहूस आपके गले पड़ी? क्यों अरमान, इसने ऐसी जुर्रत क्यों की? और आपने क्यों लगने दिया? हाँ, आपको पता है ना आप मेरे हैं, एक एक इंच मेरे हैं, तो क्यों गले पड़ी वो नागिन? लम्हा लगा था अनिया को हाइपर होने में, रो पड़ने में, भीगी सांसें भरने में, टूट जाने में। अरमान ने उसका चेहरा हाथों में भरा और उसकी हामती सांसें अपनी नर्म मेहरबान सांसों से पुरसुकून कर ली। कितनी देर तक वो इसे अपने तरीके से होश में लाने के बाद दूर कर सका, पर अब तक उसकी पलकों पर शबनम अटकी थी। अरमान ने अनिया के बोलने से पहले ही चंद सांसें लेते सारी बात बता दी। अनिया का दुख गुस्से में बदला, फिर धीरे से मोहब्बत में बदल गया। कितनी कमीनी औरत निकली वो, नाजायज ताल्लुक बनाने वाली गंदी औरत। अनिया ने गुस्से से आंसू रगड़े। हाँ ना, शादी की ऑफर ले लेती तो बेइज्जत होने से बच जाती। अरमान का दिल चाहा अनिया को मजीद जेलस करे, और आप कर लेते शादी। अनिया ने आज से नजरें उठाकर अरमान के शरारत पर आमादा चेहरे को देखा। तुमसे करूंगा चारों शादियां, लिखवा लो कहीं। वो मुनफरिद था तो उसकी यकीन दिलाने की अदाएं भी न्यारी थी। अनिया की जान में जान आई। आपने बहुत महज़बाना इंतकाम लिया है, मुझे आपसे फिर प्यार हो गया है, पर अब वो कुछ और ना करे अरमान। अनिया का रश्क एहतिताम तक परेशानी में बदला तो अरमान ने इसे अपनी बाजुओं में भरा। तुम्हें फिर प्यार हो गया, ये अहम है, बस बाकी बातें नहायत गैर अहम। वो इसे घेर कर अपनी सिमत लाया तो अनिया की तवज्जो बस अरमान पर आ रुकी। बहुत प्यार। अनिया के होंठों पर मुस्कुराहट उतरी, जिसे अरमान ने कतरा कतरा उसके होंठों से फुर्सत और तवज्जो में शिद्दत मिलाकर इतना देखा कि उसके होंठों तक पहुंची। तुम जेलस हुई अभी? मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा मेरे लिए इतना जुनूनी होना। ये मेरी शिद्दतों को सांस देता है, मेरे जज्बात को उबारता है। तुम्हारी हर अदानिया। आई लव दिस लिटिल गर्ल। फंसू तो आपसी जनूहेजियाँ बढ़ा गई और हिद्दत अरमान के इजहार ने तारी की। अनिया को इससे बचने का हर हुनर आ चुका था। एंड आई लव यू टू बिग बॉय। बेसाख्ता अनिया की शरीर हंसी ने अरमान के मौसम, रंग, नज़ारे और दिल के सारे बेवक संगीन इरादे टाल दिए। अनिया, वो आंखें दिखाए गुरा। अभी आपने पटरी से उतर जाना है, सो संभाल लें अपना आप, अभी दिन बाकी है। अनिया का दम निकला बस सोच कर ही। अरमान की आंखों के किनारे खुमार उतरा। शाम हो रही है, तभी रात से कनेक्शन जुड़ने लगते हैं इस वक्त मेरे। तुमने रेस्ट किया? मुझे डिनर में हर रोज एक्स्ट्रा चाहिए हो तुम। अनिया ने सर उठाते इन पुरखुमार ग्रे आंखों की मस्ती से सहम जाते गाल फुलाए। शाज़मा दादू ने बहुत कुछ बनाने का सोचा है डिनर में, तो पेट भर लीजिएगा पूरा। अनिया ने मशवरा थमा दिया, खुद हाथ ना आने के चक्रों में थी।
तुम्हारी भूख हनूज रहेगी, वो तुमसे ही मिटेगी। तुम बचना चाहती हो तो रातों को मुट्ठी में दबाकर रोक लो। वैसे भी तुम्हारे साथ मैं हर लम्हे को धीरे से बसर करना चाहता हूँ। अरमान का इतना सारा इजहार अनिया की जान पर बन रहा था। अब बस करें, खुशी बहुत ज्यादा संभाल नहीं सकती हूँ। अनिया की आवाज लरस सी गई। तुम्हें तुम्हारी खुशी समेत संभाल सकता हूँ, ये फिक्रें कोई करने वाली हैं। यकीन दिलाने की शिद्दत हाथ थी और अनिया मबहूत ही तो रह गई। शावर ले लें, इस गंदी के हाथों का टच भी आप पर बर्दाश्त नहीं मुझे। अनिया ने मसलहतन अरमान के बिगड़ते इरादों को देखकर दूर होते ताकीद की। तभी पहले शावर लेने का सोचा था। तुम भी रेडी हो, जीशु का कंधा फ्रैक्चर हुआ है, उसको हॉस्पिटल देख कर आते हैं। अनिया ने परेशानी के संग जवाबन अरमान को देखा, जो उसका माथा चूमकर फिक्र से आजाद कर गया। इसे क्या हुआ? अनिया का दिल दहल गया था। बस ये लंबी कहानी है, खुद सुन लेना उससे। मैं फ्रेश हो लूं, फिर निकलते हैं। अरमान ने मामला राज ही रखा तो अनिया ने मुस्कुराकर ओके कहकर इजाजत दी। वो दोनों जब तक हॉस्पिटल पहुंचे, बाकी फैमिली के अफराद इयादत करके जा चुके थे। साले को भी कुछ देर इस आशिक से छुटकारा मिला, क्योंकि अनिया और अरमान के सबब ही सही पर जिशान ने जाले का हाथ छोड़ दिया। तुम्हें भी चैन नहीं आता, पंगेबाज आदमी, दोनों एक जैसे हो। खुदा न खास्ता कहीं और चोट लग जाती तो। अनिया ने आगाज ही डांट से किया। जीशु पर आती आंच वो बिल्कुल खुद की तकलीफ जो समझती थी, जबकि जाले और अरमान सबके लिए कॉफी और सैंडविच लेने कैफे गए थे। तो आ गई है ना मेरी चुड़ैल, तू आ गई है ना मेरी चुड़ैल, अब डांटो मत मुझे। और हाँ, अरमान को लेकर जरा जल्दी निकल लेना। जरा जो जिशान को शर्म आई हो, उल्टा वो अनिया और अरमान को कबाब की हड्डियां कह रहा था। अनिया ने खींचकर जिशान की गर्दन पर थप्पड़ मारा। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? हम तुम्हारी अयादत को आए और तुम्हें अपनी पोनियों से फुर्सत नहीं। ठीक पिटे हो बेटा। बेचारी जाले को पता नहीं कितना परेशान करते होगे। मासूम सी है, शिकायत भी नहीं लगाती होगी। अनिया ने अभी तो बाल नोचने थे, पर इस हिले आफत के परकाले पर रहम खा बैठी। जितना अरमान तुम्हें परेशान करता है मेरी बेटी, उससे कम ही मैंने जाले को कर रहा हूँ, वरना तुम दो की तरह मैं भी कोई गुड न्यूज सुनाता। जिशान ने अपनी गर्दन पर हाथ सहलाते चुबा चुबा कर कहा, जिस पर अनिया के कानों में सच से दुआन उठा। उफ, हराफाती आदमी, या अल्लाह, ये हमने जाले बेचारी को किस डैश के हत्थे चढ़ा दिया। कहीं शर्मो हया वाला आर्गन मफलूज तो नहीं हो गया? अनिया ने इस बार कान दबोचा था। उफ, तुम भी अरमान की तरह जलादन बन गई हो, रहम खा लड़की। बेचारी से जिशान के दुहाई देने पर बेचारगी से जिशान के दुहाई देने पर अनिया ने मुस्कुराकर कान छोड़ा। ठीक हो जाना, अपनी शादी पर नाचना नहीं है क्या? इस बार लहजे में प्यार था। अपने अरमान को कहना कि जाले भी दे दे मुझे, मैं छलांगे मारने लगूंगा। अनिया ने अपना सर पीटा। उफ शिशु, तो पागल कर देगा मुझे। अनिया ने उठ खड़ा होते जाने की तैयारी पकड़ी तो जिशान के हंसने पर वापस सांड सा घूरती पलटी। अच्छा मेरी चुड़ैल, नहीं तंग करता तुझे? जरा ये तो बता, इस ठंडे ने आई लव यू कैसे कहा तुझे? पक्का सीक्रेट रखूंगा, प्रॉमिस। जिशान औरतों की तरह चस्के लेते अंदाज में अनिया को वापस बिठा गया, तो वो भी सहेलियों की तरह आई लव यू वाला किस्सा सुनाने लगी। जबकि दूसरी तरफ आलेन की कॉल सुनती जाले पर ही अरमान की नजरें थी, जो वहीं कैफे में बैठा था और जाले काउंटर पर खड़ी अनिया की कॉफी और सैंडविच बनवा रही थी। जी मामू, बचत तो हो गई, पर जरा इस अरहम और उसके सगों का आप खुद इलाज करें। दोबारा अगर उसने जिशान को छुआ तो मैं मार डालूंगी उसे। वो शदीद गुस्से में थी। जबकि दूसरी तरफ नादिया और बदर आ चुके थे और अलीहा डिनर के लिए तैयार हुए अभी रूम से निकलकर सबके पास गई थी। पर आलेन जाले की काल पर रुक गया। तुम कुछ मत करो, मैं खुद सेट करता हूँ इसे मेरी जान, खामखा पंगे मत लो। तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, इसलिए पुरानी भूल जाओ। जिशान के पास रहो। अरहम या उसका कोई आदमी जिशान के पास भी नहीं भटकेगा। मामू से ये सब डिस्कस करें, वो थोड़ी पुरसुकून हो गई, वरना जिशान के लिए डर गई थी। ठीक है मामू, आप अलीहा आनी के साथ मजे करें फिर। लाला 1-2 हफ्ते तक आएंगे आपके पास, तो मिलकर डिसाइड करिएगा कि मेरी और जिशान की शादी यहाँ होगी या वहाँ। आलेन के चेहरे पर खुशगवार हैरत फैली। वो यहाँ आएगा मुझसे मिलने? आलेन का इश्तियाक बरकरार था और तभी जाले ने पलटकर अपनी कॉफी एंजॉय करते अरमान लाला की तरफ देखा। जी हाँ, वो बदल गए हैं। मिलकर तफसील बताऊंगी आपको मामू। आप मुझे डिनर की पिक्स भेजिएगा, फैमिली सेल्फी। वो अच्छी खबरें सुनाती इख्तिताम तक ताकीद करे मुस्काई। मेरी फैमिली सेल्फी अब तुम्हारे और जिशान के बिना अधूरी है।
आलीन हो और मान देना भूल जाए, ऐसा कैसे मुमकिन था? जाले को इतराना पड़ा। आपकी यही बातें आपसे प्यार पर मजबूर करती हैं। चलें अपने ससुरालियों को टाइम दें। वो अनिया और जिशान की कॉफी बनवा चुकी थी, तभी मामू से भी इजाजत तलब की। हाँ, सीधा सीधा कहो ना, आपने उनके बिना रहा नहीं जाता। आलिन ने दानिस्ता शरारत की। ये बंदा रह गया था बस छेड़ने को। मामू मत पूछें कितना तंग कर रखा है उन्होंने मुझे। अब तो मेरी साइड रहे। फौरी वो मामू से लाड वसूलने लगी। आलिन हंसा तो जाले ने मामू की खनकती हंसी का चुपके से सदका उतारा। मैं हमेशा अपने लाडो बच्चे की साइड हूँ, ऐसे ही छेड़ा था। जनाब ने फौरन हथियार डाले। आपकी ये हंसी मुद्दत बाद सुनाई दी मामू। सदका वाजिब है इसका। अलीहानी के साथ ऐसे ही खुश रहें। वो आपकी खुशी है और ये महसूस किया जा सकता है। जितने साल उनको खुद से दूर रखा है, अब उतना पास रखें। जैसे लाला बाबा की रैंक पर फायज हो रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ अब ये खुशी आप भी अलीहा को दें। मैं आप दो के बच्चे को जान से ज़्यादा प्यार करूँगी और वो मुझे चाहिए। लहजा बिगात और जज्बात के दबाव ने आवाज़ भी भारी की। इस जानिब भी खामोश मोहब्बत का जहां था जो आलेन की आंखों में तैर रहा था। इंशाल्लाह अब जज्बाती ना करो मुझे। जाओ अपने उनको ठीक करो, बाद में बात करता हूँ। मामू का यूं बात ना कर पाना ना चाहते हुए भी जाले को अफसुर्दा कर गया। काल कटने के बाद वो फोन अपनी जीन्स में दबाती दोनों ऑर्डर लेती इरमान के पास रुकी और टेबल पर रखे। क्या हुआ? जाले की भीगी पलकें देखकर अरमान ने बेकरारी से पूछा। मामू से बात कर रही थी तो कुछ जज्बाती बातें होने के समय उदास हो गई मैं। ठीक हो जाऊंगी लाला। वो टाल गई और तभी अरमान ने मग मेज पर रखे उठा। जाले ने दम साधते अरमान को देखा। ठीक हो जाऊंगी मतलब? ठीक हो जाओ। क्या बातें जज्बाती कर गई तुम्हें? वो आदमी परेशान तो नहीं कर रहा? अव्वल जुमले हक जमाते कहे तो एहतमाम तक जाले ने महसूस किया वो बरहम हुआ है। हरगिज नहीं, बस मैं उनके लिए उदास हुई। वो मुझे परेशान कर ही नहीं सकते। वो जब आलेन का जिक्र करती तो बेतहाशा मोहब्बत और उनसीयत से करती थी, और मैं परेशान करता आया हूँ। जाले के लिए अरमान की ऐसी तवज्जो सच में यूं था कि उसके हाथों में कारून का खजाना आ गया हो। अब नहीं कर रहे, पहले बहुत किया। वो साफ कोई से शिकवा करती, सच में छोटी सी जाले लगी जो झूठ नहीं बोल सकती थी, जिसे सब कहने की आदत थी। कुछ दिन पहले मुझे आलीन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो मुझे एहसास नदामत में झोंक गई। जाले, मैं जानता हूँ ये मुनासिब वक्त नहीं, पर तुम्हारी ममा हमारे बाबा की कातिल नहीं बल्कि इब्राहिम शराजी ही वो स्यास आया था जिसने हम दोनों की माँ को निगल लिया। जो गलत फहमियाँ मुझे तुमसे कोसों दूर ले गई, वरना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी मुझे तुम हो। ये सारी हकीकतें ना जान कर भी जाले को पता था सच वो नहीं जो सब जानते हैं, और आलीन ने इससे 2 साल पहले एक वादा किया था कि वो मुनासिब वक्त पर से उसके दिल का हकदार प्यार लौटाएगा, और वो वादा वफा हुआ। अनिया और जिशान से भी ज्यादा, आने वाले बेबी से भी ज्यादा, नमी आंसू बनकर जाले की आंखों में अटकी थी। यकीनन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने खुद पाला है तुम्हें, तुम्हारा सारा बचपन जिया है। तभी मैं आलेन से एक बार मिलकर अपनी की ज्यादती और सफाकी की माफ़ी चाहता हूँ। सलीके से तुम्हें इससे अपने जिशु के लिए मांगना चाहता हूँ, और यही आलिन जा की मेहरबानियों को वो सिला है जो थोड़ा सही पर उसकी लेवल तक पूरा उतर सकता है। ये दिन जाले की जिंदगी में बहुत सा तड़प और तरस कर पहुंचा था, तो कैसे ना उसकी आंखें भीगती। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ लाला, मामा से भी ज्यादा, मामू और जिशु से भी ज्यादा। इन्हीं भीगी आंखों समेत वो अरमान को अहम बताती मुस्कुराई तो आज संगदिल लाला को बाजू खोलने से पहले सोचना ना पड़ा। तुम जिशान को इस फहरिस्त में अव्वल रखो, अब वो तुम्हारी सबसे ज्यादा चाहत का हकदार है। मैं या आलेन बिल्कुल जेलस नहीं होंगे। जाले ने इन बाजुओं में समाकर बिल्कुल वही महसूस किया जैसे एक बच्चा माँ की आगोश में महसूस करता है। वो इतने माहिर तो हैं ही लाला कि मेरी कोशिश के बिना ही अव्वल तक आ जाए। मुझे उनके मामले में कोशिश का जबर नहीं करना पड़ता। थैंक यू उनको मेरे लिए सोचने के लिए। वो अरमान के सीने लगी, आसूदगी का जहां बनी बोली, और अरमान शराजी का बोलता सुकून भी ग्रे आंखों से छलक रहा था। थैंक यू हमारी जिंदगियों का खूबसूरत हिस्सा बनने के लिए जाले, मेरा बच्चा। अरमान ने मोहब्बत से जाले का सर चुमा तो वो तड़प कर सामने हुई। अब मुझे कोई दुख नहीं कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा। मैंने आपको जो पा लिया लाला, वो चाहत की सरापा शक्ल बनी रश्क में थी। अरमान की शफकत और मोहब्बत मिलने से त्राहट दे रहा था।
وہ روبرو ہوئی تو یوں تھی جیسے زالے سے زیادہ مسرور فرد ہی اس دنیا میں دوسرا نہیں ہے۔ وہ دونوں ہی مسکراتے واپس آئے۔ تونیا تب تک بھی بگڑے زیشو کی کلاس ہی لینے میں مگن تھی۔ ارمان اور انیا آدھا گھنٹہ رکے اور پھر اجازت لی، کیونکہ رات سٹے کی صرف زالے کو پرمیشن ملی تھی۔ دیکھیں نواب صاحب، غلطی آپ کے بیٹے کی تھی، ہم اپنا کام کر رہے تھے۔ یہ دن دہاڑے کسی کو پیٹ رہا ہے، لگام ڈالیں اسے، ورنہ آج تو آپ کے لمبے ہاتھ کام آئے اور ایف آئی آر درج نہیں کی میں نے، تبھی ضمانت ہو گئی، اگلی بار نہیں ہوگی۔ میری ماں نے تو اس کی اور ذیشان کی صلح کروا دیں، ورنہ پھر تھانے کے چکر تو لگتے رہیں گے۔ تھانے دار کی وارننگ پر رات تک ارحم کی ضمانت تو ہو گئی، پر ارحم کے والد صاحب اس پر سخت برہم تھے۔ ارحم کے ماتھے کا ٹیٹو دیکھ کر ان کو بس ارحم پر ترس آیا، ورنہ جو حرکتیں ان کی اولاد کی تھی سڑنے دینا ہی عقل مندی تھی۔ کس نے کیا یہ؟ سمیرہ فندی نے پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بیچ ارحم کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا تو ارحم کے ناک کے نتنے مزید پھیلے۔ ذیشان کی گرل فرینڈ ہے شاید، ہنڈی کہیں کی، میں ان دونوں سے بدلہ لے کر رہوں گا ڈیڈ۔ ارحم کا پارا ابھی تک ہائی تھا، پھر جو چپیڑ پڑی وہ بھی تو ذاتی تھی۔ اس کی گرل فرینڈ کو میں دیکھتا ہوں، تم ذیشان سے صلح کرو، اس کے باپ کے مجھ سے لمبے ہاتھ ہیں، تمہاری وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہے، اپنے حریفوں سے مردوں کی طرح مقابلہ کرتے ہیں، پر جو تم نے اور تمہاری نکمی بہن ریجا نے طریقہ چنا وہ سراسر بکواس ہے۔ سمیر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ ابھی ارحم بھی سمجھنے سے قاصر تھا، جبکہ وہ منہ بنا کر ڈیڈ کو دکھا رہا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کیا کریں گے آپ اس لڑکی کا؟ ارحم نے گردن گھما کر تجسس سے پوچھا تو سمیر ہمدانی کی آنکھیں خباز سے تو غصے سے بھری۔ وہ مجھ پر چھوڑ دو، تم جاؤ ہاسپٹل اور معافی مانگو ذیشان سے، میں ڈراپ کرتا ہوں، واپس کیپ لے کر آ جانا۔ سمیر ہمدانی نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو ارحم مزید سوال جواب نہ کر سکا۔ ریجا تو آج صبح کی فلائٹ سے ہی ڈر کر واپس بیرون ملک چلی گئی تھی، پر لگتا تھا ارحم اور اس کے ڈیڈی کے سخت خراب دن شروع ہو چکے تھے۔ سالے ان دو کو سی آف کرنے سے پہلے اپنا فون ذیشان کو دے گئی تاکہ وہ بور نہ ہو، کیونکہ ذیشان کا فون ڈیڈ ہو چکا تھا۔ پھر وہ وہیں لان میں 10-20 منٹ ٹہلتی رہی۔ جب واپس آئی تو ذیشان کو فون میں بزی دیکھتے ہی ڈسپینسر سے پانی پیے وہ چیئر پر آ کر بیٹھی۔ دور کیوں ہو، ادھر آؤ، دوسرے محلے جا بیٹھی ہو کہ تمہاری خوشبو بھی مجھ تک نہیں پہنچ رہی۔ فون سے ذرا توجہ ہٹائے ذیشان نے بے تابیوں اور بے صبریوں کی حد کی تو زالے چیئر قریب گھسیٹ لائی، پر ذیشان کے لیے اب بھی وہ کوسوں دور تھی۔ آپ کے پاس ہی ہو ذیشان، حوصلہ بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ تنگ آتے وہ پاس ہی جوڑے کرسی گھسیٹ گئی، ورنہ یہ آدمی تاڑ تاڑ کر ہی درجہ حرارت ہائی کر دیتا۔ ذیشان نے ہاتھ بڑھا کر اس نک چڑی کی گال کھینچی، وہ پہنچ میں آئی، تب جا کر ذیشان کو سکون ملا۔ ایسے نام کی تمام چڑیا اڑ گئی، اب تو تمہیں دیکھتا ہوں تو سانس آتی ہے۔ زالے کی چڑ میں خفیف سا خمار گلا، کیونکہ وہ بالکل سنجیدہ نہ تھا۔ کون سی فلم دیکھی ہے میرے پیچھے؟ آپ کو فون اس لیے دے کر گئی تھی؟ زالے نے آئیبرو چکائے۔ ذیشان اس کا پکڑا ہاتھ کھینچ کر زالے کو پاس سے لگا لایا۔ فون پر تو میں دھواں دھار آتے پیار کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا تھا، پر سارا مواد میرے جذبات کو ابھارنے والا ہی ملا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ بہکا آدمی اپنی مسکین شکل سے ہنسا رہا تھا اور لفظوں سے نادیدہ آگ لگا رہا تھا۔ ادھر دکھائیں ذرا، کیا دیکھ رہے تھے؟ زالے نے اس کے سامنے گود میں رکھا فون اٹھایا اور کرسی سے اٹھے ساتھ ہی بیٹھی، مگر ہسٹری دیکھتے زالے کی کانوں سے دھواں چھوٹا۔ ہاسپٹل رومانس آگے کم کر رہے ہیں جس کو سرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ زالے نے ہسٹری ریموو کرتے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا، پر جب اپنے پھر سے ذیشان کے پاس بیٹھنے کو فیل کیا تو جلدی سے اٹھنے لگی۔ اٹھنا مت، یہاں سے جان نکل جائے گی میری۔ کانوں میں پڑتی دھمکی پر وہ گردن ذیشان کی طرف گھما گئی۔ اتنی میں آکسیجن، سراسر جناب کی تڑپ کو مذاق لیا گیا، اس سے کہیں زیادہ ضروری۔ زالے کو خود پر جھکائے گہری نگاہوں سے زالے کے رخساروں اور ہونٹوں کو دیکھنے کے بیچ کہا، آپ کو پتا ہے لالا نے گلے لگایا مجھے، سر چوما اور کہا کہ مما بابا کی قاتل نہیں تھی، بلکہ بابا نے ہی اپنی دونوں وائفز کو نگل لیا۔ ایسے کیوں تھے بابا؟ وہ محبت کے معاملے میں آپ جیسے کیوں نہیں تھے ذیشان؟ وہ یہاں قریب آئی تو دل خود بخود ذیشان کے سامنے کھل گیا۔ لہجہ پر وہ بھی خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ سب کو اپنی عورت کی قدر ہو ایسا ممکن نہیں زالے، ہر مرد الگ ہے، ہر مرد کی نفسیات بھی الگ ہے۔ تمہاری اور ارمان کی مائیں تمہارے اور انیا جیسی لکی نہیں تھی نا، اور قسمت کے فیصلے ہم انسان نہیں بدل سکتے، تو بس ان کے لیے دعا کر دیا کرو۔
तुम्हारे हिस्से में मेरी जो मोहब्बत है इसमें लम्हा बलम्हा इजाफा होगा। वो संजीदा कितना खूबसूरत लगा था। जाले किसी पैमाने में बढ़ ना सकी, इसे मबहूत होकर देखती गई। काश मामा को भी आप जैसा कोई मिलता, बाबा ना मिलते। वो अब तक गमज़दा थी, जबकि न जाने क्या सोचे ज़िशान मुस्कुराया। क्या मैं अच्छा हस्बैंड हूँ? वो भी इतराना चाहता था। अब बेस्ट से भी ऊपर है। एतराफ़ कितना नुकसानदेह है, ये जानते भी वो खुश दिली से कर गई। मैं मॉडलिंग और फैशन की दुनिया छोड़ रहा हूँ। मैं खुश नहीं इस सबसे। मैं चाहता हूँ मुझे देखने वाली लड़की अब बस तुम हो। जाले का माथा चूमे जब वो ये इंकशाफ कर रहा था, तभी दरवाजे में खड़े अरहम के चेहरे पर मसरूर मुस्कुराहट सजी। मतलब उसका जब हरीफ ही हट रहा था तो फिर कोई दुश्मनी बाकी नहीं रही थी। वाओ, ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं खुद भी नहीं चाहती कोई आपको देखे। जाले की खुशी ने जिशान को भी आसूदा किया। जबकि अरहम ने थोड़ा पीछे हटे दरवाजे पर दस्तक दी तो जाले जल्दी से जिशान पर से हटे उठी। इजाजत पर जब अरहम अंदर आया तो जाले उठकर खड़ी हफ्की से इसको घूरी, जबकि जिशान संजीदा हो चुका था। मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया था जिशान, जितना भी मैस क्रिएट किया, तुम्हें हिट किया, बस अपने शौक के बीच में अपने डैड की भी नहीं सुनता। मैं शर्मिंदा हूँ। जिशान को न जाने क्यों ऐसा लगा कि मॉडलिंग छोड़ने वाली बात इसने सुनी है, वरना यह आदमी इतनी जल्दी सुधरने वाली चीज़ ना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मनहूस शक्ल लेकर आने की? वार्न किया था ना तुम्हें। जिशान से पहले जाले सामने आई। अरहम को गुस्सा तो बहुत था, पर अभी से जिशान के अपनी राह से हट जाने की खुशी थी। तभी जाले की टोन और नजरें सह गया। इसने थप्पड़ मारा, बस इसी का नतीजा है। रिजा जब तक बीच में थी ना, तुम अच्छी भी लग रही थी इस मामले में, लेकिन अब बात मेरे और जिशान के बीच है। इसे तो तुमने ताउम्र के लिए डरा कर वापस भेज दिया, पर एक अच्छी चीज़ हुई। वो बाबा की मुझे दी प्रॉपर्टी की लालच में थी, ये खुल गया। एक्चुअली वो मेरी सगी बहन नहीं और बाबा का मैं सगा हूँ, तो उनकी जायदाद का वारिस भी मैं हूँ। इससे पहले वो मजीद कोई हरकत करती, मैंने उसे अपने हिस्से से कुछ चीज़ें उसके नाम ट्रांसफ़र की और वो चली गई। मेरा आखिरी मसला अब जिशान है। तुम बीच से हट जाओ, वरना मेरे डैड तुम्हें खुद हटा देंगे। साले को वो डरा ना पाया। उल्टा जिशान हिले कंधे के बावजूद उठकर बेड से उतरा तो साले उसकी तरफ बढ़ी, मगर जिशान ने हाथ के इशारे से रोका। ये डैड की धमकी तो सब मम्मी डैडी ही दे सकता है। अपने साथ साथ अपने बाप को भी वार्न कर देना कि अगर तुम दो ने मजीद कोई शरारत की तो मैं तुम दोनों को बताऊंगा कि असल जिशान हैदर मलिक कौन है। अब अपनी माफी समेत निकल जा। जिशान लड़ने के मूड में नहीं था, पर अरहम की हरकतें ही पिटने वाली थी। भलाई का तो जमाना ही नहीं। मैं तो ओके हूँ, पर डैड मेरे बहुत गुस्से में हैं कि उनके वारिस को जेल पहुंचाने की जरूरत किसने की। मेरा वैसे भी 3 माह का आउट ऑफ कंट्री टूर है, तो मैं तो चला जाऊंगा। डैड को तुम दोनों मिलकर ऐसे ही जवाब दे देना जैसे मुझे दिया। सी यू बडीज। अरहम ने कमीनगी से बात मुकम्मल की और तमस्खराना सा मुस्कुराए कमरे से निकला तो जाले जल्दी से जिशान की राह में आई। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये हमें धमकी देकर गया है? जाले के उड़े रंग देख और हद से सुने जिशान का गंदा मूड एकदम खुशगवार हुआ। ये वाकई धमकी थी, पर मैं क्यों डरूं? मेरे पास तुम हो ना। जिशान ने 20 साल सीरियल किडनैपर की दुखती रग छेड़ी, क्योंकि मामला अब साले की मोहब्बत जानने का था। मैंने किडनैपिंग छोड़ दी, हाँ आपकी हिफाजत जरूर करूंगी मरते दम तक। जाले ने टूटते लहजे को भरपूर यकजा करते बात संभाली। जिशान की आंखों में सरूर हलकोड़ा। और ऐसा क्यों करेगी तू? जिशान ने अपना हाथ जाले की गर्दन के गिर जमाते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाते चमकारते लहजे और मसरूर बहकी निगाहों से तकते पूछा, क्योंकि आई लव। इससे पहले वो बात मुकम्मल करती, जिशान ने इसी हाथ के अंगूठे की पोर जाले की मुलायम लबों पर कोफल्स की मानिद रखी। ये बताने से ज्यादा करके दिखाना, फिर रहा सहा भी तुम्हारे लिए मस्ताना हुआ ना हुआ तो नाम बदल देना। कुछ थ्रिलिंग होने वाला है लाइफ में, वाइब्स आ रही हैं। जिशान इतनी खतरनाक पेशन गोई करते मुस्कुरा रहा था और जाले को लगा उसका दिमागी तवाजन बिगड़ चुका है। मजीद मस्ताना होने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। जाले ने उसका अंगूठा जो उसके लिप्स को रब कर रहा था हाथ समेत हटाया। होप सो ये आखिरी थ्रिल हो लाइफ का। वो डरा सा मिनमिनाई। मेरी बीवी को थ्रिल्स की कमी ना होगी, आई स्वेयर। जाले उसकी मस्ती भरी मुस्कुराहट की गर्विदा हुई। वो जान में कुव्वत बढ़ने जैसी रंगीन थी। यकीन आ गया, अब सो जाएं सुबह तक। जाले ने उसको पकड़े वापस मैट्रेस तक ले जाते पूरी कुव्वत से बिठाया। आज आप हॉस्पिटल से भाग चलें, मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, मस्ती करेंगे पूरी रात। जाले जो उसको पकड़ कर लेटाने के इरादों में थी, ऐसी ऑफर्स पर आंखें चुनने की गुरी। आपकी मस्ती की नोयत चिपकना ही है, सब जानती हूँ। जाले उसकी चिकनी बातों में ना आई। बिना चपके सांस लेना सिखा दो मुझे। जाले के होंठों पर तबस्सुम मचला। जिशान क्या करूं मैं आपका?
وہ مسکراتی ہوئی اکتاہٹ کا شکار اتنی پیاری لگی کہ ذیشان کتنی دیر اس کے مکھڑے سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ مجھے اپنے دل میں چھپا لو، ذیشان کا اس کو ایک بازو سے جکڑ کر چہرہ اس کے سٹمک میں چھپانا لوہی مسکان سونپ گیا۔ زالے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں داخل کرتی گھبرایا سا مسکرائی، جو ہونٹوں کی پہنچ میں آتی زالے کو چھو کم گدگدا زیادہ رہا تھا۔ پلیز سو جائیں، کل آپ کی شیو کرنے آپ کے گھر اور روم میں آؤں گی، اس رشوت پر ہی مان جائیں، میں نہیں چاہتی اب مزید جا کر خود کو میرے لیے بے چین کریں ذیشان۔ وہ مدہوش ہوا تھا، اس رشوت نامی آفر پر جٹ سے پیچھے ہوا اور چہرہ اٹھا کر کھڑی زالے کے مادہ تاثرات تکنے لگا۔ پرومس، وہ دگنی بےچینی سے بڑبڑایا۔ پکا پرومس، بنا کسی سلیپنگ ڈیمانڈ کے سونا ہے، یہ بھی حکم ہے۔ زالے کا حکم بہت اہمیت کا حامل تھا، وہ مان گیا تو زالے کے پیچھے ہٹتے ہی جناب اپنی ہلی بازو کو بنا حرکت دیے لام لیٹ ہوئے تو زالے نے کھڑے تکیے سیدھے کی اور پاس ہی بیٹھی۔ جاؤ کرسی پر تشریف لے جاؤ، میں سو جاؤں تو میرے جتنے مرضی قریب آ جانا، ایسے میرے جاگتے میں اتنے پاس بیٹھو گی نا تو ڈیمانڈ نہیں ڈیمانڈز کا سنگین مسئلہ ہو جائے گا۔ ابھی زالے کو اپنا ہی فیصلہ اپنے لیے دشوار لگا کیونکہ وہ اس کے پاس دل کھول کر مسکرانے لگی تھی۔ مجھے دور بھیج رہے ہیں؟ زالے نے ہونٹوں کو راؤنڈ کر کے باہر کو پھلاتے لاڑ اداسی سے پوچھا تو ذیشان نے بڑے جبر سے آنکھیں بند کیے، ہاتھ بڑھا کر زالے کی گالوں کو اندر کی طرف چہرہ پکڑتے تو بوچا، ہاں دور ہو جاؤ ورنہ کھا جاؤں گا تمہیں۔ زالے اپنے جبڑے سے ذیشان کا ہاتھ ہٹا کر پیار سے چومتے فرما برداری سے اٹھی اور اس بار جا کر صوفے پر کشن سینے پر لپیٹے جا بیٹھی۔ ذیشان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مجھے اتنی پیاری کیوں لگ گئی ہو تم؟ جناب تکیے کو ڈبل کرتے گردن ذرا اونچی کرے زالے سے مخاطب تھے، جو مزے سے ٹیک لگائے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ہوں ہی پیاری، محترمہ کو خوش فہمیاں پالنا بھی قبول تھا، اب میری محبت نے پیارا بنا دیا۔ جناب کو بھی دور سے چھونے میں مہارت حاصل تھی، ہاں وہ دیکھ کر ہی زالے میں دھڑک جگا سکتا تھا۔ سو جائیں، زالے نے نظریں چرائیں۔ آئی مس یو، ذیشان کو کہاں چین تھا۔ میں پاس سے ہی اٹھ کر آئی ہوں ذیشان، ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ اب اگر نہ سوئے نا تو نرس کو کہوں گی انجیکشن لگا دیں انہیں نیند کا۔ یہ آخری دمکی بچ رہی تھی ضد چھوئی زالے کے پاس۔ ظالم عورت، سو رہا ہوں۔ ذیشان نے دوسرا تکیہ نکال کر منہ پر رکھا، کیونکہ اسے دیکھتا رہتا تو نیند آنے کا سوال پیدا نہ ہوتا۔ زالے نے واپس ٹیک لگاتے مسکرا کر خود بھی آنکھیں بند کر لی، لیکن پھر نہ جانے کیا یاد آیا کہ بند آنکھوں سے ہی مسکرا دی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو رنگین سی ایپیسوڈ؟ تو اگلی ایپیسوڈ تھوڑی تھرلنگ ہوگی، اس کے بعد ہم جائیں گے 2 ہفتے آگے، پھر شادی وادی ہوگی اور اس کے بعد پیارا سینڈ کریں گے۔ تو 3 4 یا 5 ایپیسوڈ ہیں اس ناول کی رہ گئی۔ نیکسٹ ویک میں ہم اس کا اینڈ کر کے میں اس کا PDF بھی فراہم کر دوں گی آپ لوگوں کو۔ تو کیسی لگی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا، بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ مینشن کرنا ضرور بھولنا نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔